السلام علیکم، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ پاکستان میں اردو ڈائجسٹ کون ہوگا جس نے اس کا نام نہ سنا ہو یا اسے پڑھا نہ ہو۔ پاکستان میں بے شمار نئے اور پرانے لکھنے والوں کو وہ مواقع فراہم کرتا ہے اور انہیں مناسب معاوضہ بھی دیتا ہے۔ اردو ڈائجسٹ کے جو بانی ہیں، جو اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، جناب الطاف حسن قریشی نے 1964 سے لے کر 2000 تک جو بھی تحریریں لکھی، خاص طور پر سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، یعنی بنگلہ دیش کے حوالے سے، یعنی کہ پاکستان کی جب دو لخت علیحدگی ہوئی تھی 1971 میں، اس حوالے سے اس پس منظر میں جناب الطاف حسن قریشی نے جو مضامین لکھے، تحریریں لکھی، وہ ان کے ایک عزیز جناب ایقان حسن قریشی نے کتاب کی صورت میں مرتب کیا، جس کا نام ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا۔ اس کتاب کو قلم فاؤنڈیشن کے محمد فاروق چوہان اور مولانا عبدالستار عاصم صاحب نے اسے شائع کیا۔ بہت بڑی کتاب ہے اور پاکستان کی سیاسی، ادبی اور سماجی تاریخ میں اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ ہمیشہ معتبر رہے گا، کیونکہ اس کتاب میں وہ تمام جو اصل حقائق ہیں، جو باقاعدہ مصنف نے پاکستان اور ڈھاکہ میں جا کر تمام حالات کو بغور دیکھا اور اپنے آنکھوں سے وہ تمام تر تلخ حقائق جو اس دور میں ظہور پذیر ہوئے، وہ اردو ڈائجسٹ اور دیگر جرائد میں وہ مضامین شائع ہوتے رہے، اور یوں اب وہ تمام مضامین کو جناب ایقان حسن قریشی نے اس کتاب میں سمو دیے ہیں۔ تو سقوط ڈھاکہ جو کہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو پاکستان کا سیاسی، ادبی اور علمی جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، جو اس سے وابستہ ہیں، وہ ہمیشہ اس موضوع میں دلچسپی لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا براہ راست ہم پاکستان سے گہرا تعلق ہے۔ 1971 میں انتہائی دکھ اور افسردہ حالات کا انہیں سامنا رہا جب انہیں معلوم ہوا پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ روح فرسا خبر ان پر اس دور میں بجلی بن کے گری اور تمام لوگوں نے اس پر انتہائی غم، غصے کا اظہار کیا اور آج تک اس زخم کو اپنے سینے سے لگائے زندہ ہیں۔ تو الطاف حسن قریشی نے اس کتاب کی تمام تحریریں ڈھاکہ میں گھوم پھر کر لکھی۔ پاکستان کے مشرقی بازو میں جب کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا یا کسی بحرانی کیفیت کے آثار نمودار ہونے لگتے تو وہ ڈھاکہ جاتے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے وہاں کئی روز اور بعض اوقات کئی ہفتے قیام کرتے۔ صحافیوں، طالب علموں، سیاستدانوں اور دینی رہنماؤں سے ملتے اور سلگتے مسائل کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ خوش قسمتی سے اس زمانے میں ماہنامہ اردو ڈائجسٹ اور ہفت روزہ زندگی سیاسی اور مذہبی حلقوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت شوق سے پڑھے جاتے اور سول اور فوجی بیوروکریسی میں بھی مقبول تھے۔ چنانچہ مصنف کے دوستوں کا ایک بڑا حلقہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کے ذریعے پس پردہ حقائق تک پہنچنے میں خاصی مدد مل گئی۔ الطاف حسن قریشی اپنے ایک مضمون محشر خیال میں لکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے میں اکثر اہم واقعات کا عینی شاہد ہوں اور خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ رکھنے میں بھرپور تگ و دو کرتا رہا۔ غیر شعوری طور پر میرے تجزیوں اور مشوروں میں یہ خواہش غالب رہی کہ ملک میں ان سیاسی جماعتوں اور شخصیتوں کو بااختیار ہونا چاہیے جو اسلامی اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہوں اور قومی سوچ کی علمبردار ہوں۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 1971 کے عام انتخابات کا ہے۔ اس انتخابات میں 2 بڑی علاقائی سیاسی جماعتوں نے
धौंस धांधली के जो रिकॉर्ड कायम किए वो भी महफूज कर लिए गए हैं। दूसरे हिस्से में आम इंतखाबात से लेकर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी तक पेश आने वाले खून आशाम, नंगे इंसानियत और बेहिसी के वाक़या दर्ज हैं। इसके अलावा मुसन्निफ ने तकरीबन 2 माह मुसलसल बांग्लादेश में जो ट्रैवलिंग की और वहाँ के तालिब इल्मों से, आम तबके के अफराद से, सियासी और फौजी जो जिंदगी के शोबा-ए-जात के लोग थे उनसे मुलाकातें की और जो तज़किया और तबसरा उन्होंने अखज़ किया वो उन्होंने अपनी इस किताब में तहरीर किए हैं। और तीसरे हिस्से का आगाज सकूत ढाका से पर्दा उठता है के उन्वान से इसमें मौजूद है, जिसकी बेपनाह अवामी मकबूलियत से खौफजदा होकर सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर भुट्टो के हुक्म पर मुसन्निफ, उनके भाई डॉक्टर इजाज हसन कुरैशी और मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी गिरफ्तार कर लिए गए और पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हथकड़ी लगाने की रस्म उसी अहद सितमगर से शुरू हुई। इसमें वो सिलसिला मज़ामीन भी महफूज है जिसमें कई माह पहले निशानदही कर दी गई थी कि बांग्लादेश के हुक्मरान शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ जल्द फौजी बगावत होने वाली है। इस किताब में मुजीबुर रहमान शामी का वो यादगार मजमून मैं कैसे भूल जाऊं भी शामिल है, जिसमें उन्होंने 18 जनवरी 1970 की सपहर पलटन मैदान ढाका में जमात इस्लामी के पहले इंतखाबी जलसे की रुदाद कलमबंद की थी। शेख मुजीब के मुसल्ला जियाले जलसे के मुंतज़मीन और हाजरीन पर टूट पड़े और मार्शल्ला के बावजूद बदतरीन दहशत गर्दी के मुर्तकब हुए। बकौल इल्ताफ हसन कुरैशी, शामी साहब उन दिनों हफ्त रोज़ा जिंदगी के एडिटर थे और हम दोनों इंतखाबी जलसे की कवरेज के लिए ढाका गए थे। इंतखाबी मुहिम के शुरू में ये तल्ख हकीकत आश्कार कर दी गई थी कि मशरकी पाकिस्तान में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इम्कानात खास से महदूद हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मदूदी साहब एक शाम पहले ढाका पहुंच गए और उनकी आमद पर शेख मुजीबुर रहमान ने जो गैर मामूली इश्तियाल अंगेज बयान दिया उससे अंदाजा हो गया था कि 18 जनवरी को पलटन मैदान में क्या क़यामत टूटने वाली है। 18 जनवरी की सपहर मौलाना मदूदी चंद साथियों के हमरा अपने दोस्त की रिहाइशगाह से पलटन मैदान की तरफ रवाना हुए। तो सामीन इकराम, इस तरह के जो बेशुमार वाक़यात हैं वो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। तकरीबन 1400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये कौमी दस्तावेज़ है जिसका पढ़ना आप पर लाजिम है। अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, अदब से मोहब्बत करते हैं, इल्म के मतलाशी हैं और पाकिस्तान के जो सही मद्दोजज़र हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो सियासत की ग़ुलाम गर्दिशों में रूनमा होने वाले असल हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये किताब पढ़ना निहायत ज़रूरी है। ये किताब मशरकी पाकिस्तान एक टूटा हुआ तारा लिखने पर मैं एकान हसन कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूं और इनके जो पब्लिशर हैं जनाब फारूक चौहान साहब और मौलाना अब्दुल सत्तार आसिम साहब, मैं उनका भी मशकूर हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन और कौमी दस्तावेज मुझे पढ़ने के लिए अता की और ये वो इल्म का खजाना है जिसके लिए जो इल्म के मतलाशी हैं वो इस खजाने तक पहुंचने की हमेशा जिद्दोजहद करते हैं। तो आप ये किताब कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल के वेबसाइट से मंगा सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मशरकी पाकिस्तान के हवाले से अब तक जितनी भी उर्दू और इंग्लिश किताबें पब्लिश हुई हैं, लिखी गई हैं, उनमें ये किताब मशरकी पाकिस्तान टूटा हुआ तारा सबसे मुनफरिद है, मुस्तनिद है और इस वक्त बासानी दस्तयाब है। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।